Students, today you are going to do comparison of strength of two acids. Okay, experiment number 3. So you are going to compare the strength of two hydrochloric acid solutions which is supplied in bottle A and B. Okay, and you have to estimate the amount of HCl present in 100 ml of the stronger solution. You will be supplied with a standard solution of NaOH of strength 0.1 N. Right now, for doing titration 1, we have filled in the burette with HCl solution. Okay, then in pipette we are taking out sodium hydroxide, 20 ml of sodium hydroxide. Then indicator, phenolphthalein indicator you are going to add in it. See the color change while adding the indicator. You get pink color. Now you have to titrate till the pink color disappears. Okay, that is the end point, meaning the reaction between acids and bases have completed. Okay, that is the end point. So we are titrating it against HCl and you are going to find out which HCl is stronger, whether HCl or HCl is stronger. Then end point will be disappearance of pink color. So till the pink color disappears, you have to titrate. See the fading of pink color. So you will be getting the end point soon. Then after getting the end point, yes, it's going to disappear. Yes, it has disappeared. So stop the stopper, then note down the readings. So see the readings. 18.3. Okay, note down the readings in the first titration tabular column as 18.3. Now next second titration we are going to do. Okay, in this you are taking HCl in the burette. You have filled in the burette with HCl. Then 20 ml of NaOH is taken in the pipette and it is put in the conical flask. Next you have to add the indicator, phenolphthalein indicator. So the color is changed into pink color, same way as the first titration. Then next you have to titrate it against HCl solution B. So you can see the color change. The end point of this titration 2 is also disappearance of pink color. So usually you will get reading about 10 ml, 10 or 15, above 15 only you will be getting the reading. So it should not go beyond 25. So see the change of color. So you have to titrate till you get a clear solution. Okay, disappearance of pink color. So it's fading. You can just see it. Yes, it has been disappeared. Pink color has disappeared. This is the end point. Now you can see the reading, right? How much? 17.5. Okay, you can write it in the tabular column as 17.5. So students, see how you have to do the calculation. For the titration 1, we have got the reading as 18.3 கிடைச்சது நமக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த டேப்லர் காலத்தில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது பாருங்கள். வால்யூம் ஆஃப் NaOH இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணோம், பிப்பட் அவுட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் 20 ml. பியூரட் ரீடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக நம்ம 0 லெவல் பார்த்து தான் வச்சோம். இப்போ ஃபைனலாக நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது, 18.3 கிடச்சிது. ஸோ செகண்ட் டைட்ரேஷனுக்கும் சேம் 18.3 அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் HCl எவ்வளோ ml கிடச்சிதுன்னா சேம்
18.3. ஏன்னா பியூரெட்டில் தான் நம்ம HClA எடுத்திருக்கோம், அதனால் சேம் ரீடிங் தான் இங்கே தூக்கி எழுதுவீங்க. ஸோ 18.3, 18.3. கன்கார்டன்ட் வேல்யூ அப்படின்னு என்ன இருக்குன்னா, ரிப்பீட்டடாக சேம் வேல்யூ வரதுக்கு பேர் தான் கன்கார்டன்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை தூக்கி என்ன பண்ணுறீங்க, இங்கே எழுதிக்குங்க சேம் ரீடிங்கை 18.3. Now calculation part பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வால்யூம் ஆஃப் NaOH V1 is 20 ml. இங்கே டேப்லெட் காலத்தில் இருக்கா, ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நார்மாலிட்டி ஆஃப் NaOH வந்து N1, இது ஏற்கனவே கொஷின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. நார்மாலிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் NaOH இஸ் 0.1 N அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதே தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோங்க, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து வால்யூம் ஆஃப் HClA V2 தான். HClAவோட வால்யூம் எவ்வளவு, 18.3. நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ தான் அது. ஸோ 18.3 எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் N2. ஸோ V1 N1 is equal to V2 N2. Therefore N2 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா N2 அப்படியே வச்சுக்கோ, V2 இந்த பக்கம் கொண்டு வருவேன். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபார்முலா V1 N1 டிவைட் பை V2 அப்படின்னு மாறிடும். ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க, V1 N1 டிவைட் பை V2. ஸோ V1 எவ்வளோ வேல்யூ, 20 ml. ஓகே, N1 எவ்வளோ வேல்யூ, 0.1. V2 எவ்வளோ வேல்யூ, 18.3. ஸோ அந்த 18.3 இங்கே போட்டுங்க. இப்போ நாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம், கால்குலேட்டரில் எவ்வளோ ரீடிங் வருதுன்னு பார்க்கலாம். 20 into 0.1 divided by 18.3, 0.1092. ஸோ அந்த ரீடிங் என்ன பண்ணுறீங்க, இங்கே எழுதிக்கிறீங்க 0.1092 எழுதிட்டிங்களா. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைட்ரேஷனுடைய கால்குலேஷன் முடிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா, செகண்ட் டைட்ரேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ செகண்ட் டைட்ரேஷனுக்கு ரீடிங் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி வச்சோம், 17.5. ஸோ இங்கே அதே மாதிரி தான் பாருங்கள், வால்யூம் ஆஃப் NaOH. ஸோ 20 ml நம்ம எடுத்துக்கிறோம், பிப்பட்டில் எடுப்போம். பியூரெட் ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் 0 இருக்குது. ஃபைனலாக நமக்கு டைட்ரேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் இல்லையா ரீடிங், அதுதான் இது 17.5 அப்படிங்கிறது. ஸோ வால்யூம் ஆஃப் HClB சொல்யூஷன் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 17.5. ஸோ சேம் ரீடிங் திரும்ப எழுதிக்குங்க. ஸோ கன்கார்டன்ட் வேல்யூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா சேம் 17.5. ஓகே, கால்குலேஷன் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் NaOH V1 இஸ் ஈக்குவல் டு 20 ml. NaOHோடது எவ்வளவு, 20 ml. நார்மாலிட்டி ஆஃப் NaOH N1 ஏற்கனவே கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க, 0.1 N. தென் வால்யூம் ஆஃப் HClB, வால்யூம் ஆஃப் HClB எவ்வளோ ரீடிங்கு, 17.5. ஓகே, நார்மாலிட்டி ஆஃப் HClB N2 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ N2 இங்கேயே வச்சுக்கோங்க, V2 கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஃபார்முலா கிடைக்கும், V1 N1 டிவைட் பை V2ன்னு வரும். ஸோ V1 என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம், 20. N1 என்ன வேல்யூ இருக்குது, 0.1 டிவைடட் பை V2 கொடுத்துருக்குமா, V2ஓட வேல்யூ என்னது, 17.5. இது போட்டுங்க. இப்போ நம்ம கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்கலாம். 20 into 0.1 டிவைடட் பை 17.5 ஈக்குவல் டு என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கு, 0.1142. ஸோ அந்த ரீடிங் இங்கே எழுதிங்க, 0.1142. ஓகே, சேம் ரீடிங் தான். இங்கே நார்மாலிட்டி ஆஃப் HClB தானே கேட்டிருக்காங்க N2, அப்போ தூக்கி இதுவே திரும்ப எழுதிக்குங்க 0.1142. இப்போது இந்த ரெண்டு நார்மாலிட்டியும் பார்க்குறீங்கம்மா, 0.1142 கிடச்சிருக்கு, முன்னாடி 0.1092 வந்திருக்கு. ஸோ விச் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் பியில் இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ராங்கர், சரியா, தேன் HCl பாட்டில் A. ஸோ ஏவை விட B தான் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும். ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள். 0.11 வந்திருக்கு, இங்கே 0.10 வந்திருக்கு. ஸோ B தான் வந்து ஸ்ட்ராங்கர், அதனால் B இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் ஏன்னு போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அமௌண்ட் ஆஃப் HCl present in 100 ml ஆஃப் ஸ்ட்ராங்கர் சொல்யூஷன். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மாலிட்டி இன்ட்டு ஈக்குவலண்ட் மாஸ் இன்ட்டு 100 ml கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, அதனால் இன்ட்டு 100 டிவைட் பை 1000. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கேன்சல் பண்ணினா டிவைட் பை 10 அப்படின்னு வரும். ஸோ நார்மாலிட்டி எதனுடைய நார்மாலிட்டி, ஸ்ட்ராங்கர் சொல்யூஷனுடைய நார்மாலிட்டி. ஸோ பீனுடைய நார்மாலிட்டி எடுக்கும் நம்ம. பீனுடைய நார்மாலிட்டி என்ன, 0.1142 இன்ட்டு ஈக்குவலண்ட் மாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஆஃப் HCl எவ்வளவு, 36.5. தென் டிவைட் பை 10. ஓகே,
டிவைட் பை 10. இந்த 10 எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே இன்டூ 100 டிவைட் பை 1000 கொடுத்துருக்கா. இந்த 2 0 கேன்சல் ஆயிரும். மிச்சம் என்ன இருக்குது? 10 தான் இருக்குது. அந்த 10 தான் இங்கே வந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ நாம் இதை வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். 0.1142 into 36.5 divided by 10. 0.4 grams 41 அப்படின்னு வந்திருக்கு. நீங்கள் ஒரே ஒரு டிஜிட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. 0.4 grams. ஸோ இவ்வளோ amount of HCl is present in this solution அப்படின்னு அர்த்தம் HClBல. சரியா? இப்போ ரிசல்ட் எழுதலாம். நம்ம ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரைட் நார்மாலிட்டி ஆஃப் HClA. நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா டைட்ரேஷன் 1க்கு, அந்த நார்மாலிட்டி இதை தூக்கி என்ன பண்ணணும்? இந்த பக்கம் எழுதணும். 0.1092 அப்படின்னு எழுது. தென் நார்மாலிட்டி ஆஃப் HClB. இது செகண்ட் டைட்ரேஷன்லேருந்து கிடச்சது இல்லை, 0.1142. அதை தூக்கி இங்கே எழுதணும். 0.1142. ஓகே, அடுத்து HCl இன் பாட்டில் எது ஸ்ட்ராங்கர்னு கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம இங்கே? B தானே ஸ்ட்ராங்கர்னு சொன்னோம். ஸோ அதை தூக்கி இங்கேயே எழுதிக்கங்க, அப்படியே எழுதிக்கங்க. B is stronger than bottle A. ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் HCl நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம், அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 0.4. அதவே தூக்கி இங்கே 0.4 grams. ஓகே.